कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आर नागाराजू आईपीएस की क़यादत में कल रात पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया और सूरत हाल का जायजा लिया। 16 अप्रैल की सुबह 9 बजे से हनुमान शोभा यात्रा का आगाज होगा, जिसमें भारी तादाद में हनुमान भक्त शिरकत करेंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमें इस जुलूस को मिसाली व तारीख साज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जुलूस का आगाज कंटेश्वर की मंदिर के पास से होगा। ये जुलूस सीएसआई चौराहा, जिला परिषद, सुभाष नगर, नामदेववाड़ा, पुराना गंज, नेहरू पार्क और बड़ा बाजार से होता हुआ गोल हनुमान पुलांग पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस को लेकर मुख्तलिफ कयास आराइयों और खौफ व खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन कमिश्नर पुलिस के आर नागाराजू ने ठोस तहखुन दिया कि पुलिस चौकस है और सख्त तरीन सैनती बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पुलिस की भारी तादाद इस बंदोबस्त में हिस्सा लेगी। 1500 के लगभग पुलिस मुलाजमीन हमा वक्त चौकस हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। जुलूस के गुजरने के रास्तों पर दोनों सिमतों की इमारतों पर पुलिस मुलाजमीन को मुतय्यन किया जाएगा और हालात पर गहरी नजर रखी जाएगी। जुलूस के आगे और पीछे पुलिस की भारी तादाद चौकस अंदाज में चलती रहेगी और दरमियान में भी पुलिस मुलाजमीन अतराफ में मौजूद रहेंगे और हालात पर गहरी नजर रखेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कोविड के बाद हालात में 2 साल बाद बेहतरी आई है और अब हनुमान भक्त जुलूस के ख्वाहिशमंद हैं। लिहाजा पुलिस ने पुरानी रूट मैप के लिहाज से ही जुलूस की इजाज़त दी है और ऑर्गेनाइजर्स को सख्ती के साथ हिदायत दी गई है कि वो बर वक्त जुलूस का आगाज करेंगे और वक्त के मुताबिक ही इसका इख्तिताम अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि इस जुलूस के साथ इनके अलावा 2 एडिशनल कमिश्नर और 5 असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा 25 सर्कल इंस्पेक्टर्स और 50 सब इंस्पेक्टर्स और दीगर पुलिस मुलाजमीन व अहदेदार मौजूद रहेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जुलूस और अतराफ के इलाकों पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। जुलूस के साथ साथ ये ड्रोन कैमरे फजा में मुअल्लक रहकर जुलूस की और अतराफ की इमारतों की अक्सबंदी करते रहेंगे। इसके अलावा जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ मकामात पर 600 के लगभग सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो कि जुलूस के गुजरने की अक्सबंदी करते रहेंगे। इसके अलावा पुलिस के कैमरामैन भी जुलूस के दौरान कैमरों से वीडियोग्राफी करेंगे। उन्होंने अवाम बिलखसूस जुलूसियों से भरपूर ताउन की अपील की और कहा कि पुलिस जुलूस के पुरअमन इख्तिताम को यकीनी बनाएगी। कोविड अनंतरम अत्यंत भक्ति श्रद्धलतो జరిగే హనుమాన్ జయంతి శోభయాత్రకు మేము సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. సుమారుగా 1500 ఫోర్స్తో మేము ఈ యొక్క శోభయాత్రకు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత వాటికి తగినట్టుగా సీసీ కెమెరాలు, ఈ 4.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో అడుగడుగున సీసీ కెమెరాలు, అలాగే వీడియోగ్రాఫింగ్, అలాగే ఈవెన్ మనం రిమోట్ ద్వారా వచ్చిన డ్రోన్ కెమెరా ద్వారా కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా డ్రోన్ కెమెరాతో షూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ శోభయాత్రకు వచ్చే భక్తులకు ఒకటే ఒక కోరిక, వారి భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క శోభయాత్రను ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఆ టీంతో కూడా మాట్లాడాను. ఏదైతే శోభయాత్ర యొక్క హనుమాన్ భక్తుల యొక్క టీం ఉందో కమిటీతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నిర్వాహక కమిటీ వారు కూడా వారికి ఒక టైం నిర్దేశించడం జరిగింది. ఆ టైం నిర్దేశన ప్రకారంగా వారు కూడా మాకు సహకరిస్తా అన్నారు. తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క శోభయాత్ర ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జరగాలని ఆశిస్తున్నాం, కోరుతున్నాం. వారందరికీ అభినందనలు. ఈ టీంలో నాకు మా అడిషనల్ డీసీపీ ఎల్ఎండో లాండ్ ఆర్డర్ గారు, అలాగే అడిషనల్ డీసీపీ గిరిరాజ్ గారు, 5 ఏసీపీలు, తర్వాత సుమారుగా 25 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు, 50 మంది ఎస్ఐలు, వివిధ ర్యాంక్ అధికారులతో ఈ యొక్క శోభయాత్రకు బందోబస్తు ఏర్పాటు జరిగింది. అలాగే ఫ్రంట్ గైడ్, మిడిల్ గైడ్ అండ్ టేల్ ఎండ్లో ఉన్న పార్టీస్ 3 భాగాలుగా చేసి ఈ యొక్క శోభయాత్రకు
అధికారులను నియమించడం జరిగింది. అలాగే వారిని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు సుమారుగా వాలంటీర్స్ ఇస్తున్నారు. వాలంటీర్ ద్వారా ఆ యొక్క శోభయాత్రను సాఫీగా వెళ్ళిపోయేటట్టు మేము కొన్ని సూచనలు చెప్పినాము. ఆ సూచనల ప్రకారం కూడా వారు కూడా కొన్ని సూచనలు మాకు చేయడం జరిగింది. ఈ రెండింటి కలయికతో ఈ యొక్క శోభయాత్ర అతి ఉత్సాహంగా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటారని, భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్. 7-8 లోపల క్లోజ్, ఒక గ్రేస్ పీరియడ్ హాఫ్ అన్ అవర్, 8:30 లోపల కంప్లీట్ అయిపోయింది. సీసీ కెమెరాలు సుమారు 600 సీసీ కెమెరాలు ఫిట్ చేయడం జరిగింది. దానికి తోడుగా డ్రోన్ కెమెరాలు కూడా ఫిట్ అయినాయి. డ్రోన్ కెమెరా 3 డ్రోన్ కెమెరాలు, ఫ్రంట్ లైన్లో ఒకటి, మిడిల్ లైన్ నేను పెట్టలేదు. 3 డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా మేము ఈ యొక్క శోభయాత్రకు పెట్టడం అన్ని ప్రతి గల్లీకి ఒక కెమెరా పెట్టినాం. అన్ని గల్లీ కెమెరాలు పెట్టినాం. ప్లస్ అన్ని టెంపుల్స్లో కానివ్వండి, మెయిన్ స్ట్రీట్లో ఎక్కడైతే అనుకుంటున్నామో ఆ స్ట్రీట్లో అంతటా కూడా కెమెరాలు ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. రేపటికల్లా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుండి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. కలెక్టర్ గారి యొక్క సహకారంతో కలెక్టర్ గారు కూడా వారి అధికారులను ఈసారి వారు కూడా ఈ యొక్క శోభయాత్రకు వారు కూడా రావడం జరుగుతుంది. అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, తర్వాత వారి సిబ్బందితో ఈ యొక్క శోభయాత్రలో వారు కూడా భాగస్వాములు. తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను కలిపి సమన్వయ కమిటీ పెట్టి అన్ని డిపార్ట్మెంట్, జిహెచ్ఎంసీ, మన మున్సిపల్ అధికారి వాళ్ళు, తర్వాత మనము ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ వాళ్ళు, అన్ని కమిటీస్తోని హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, R&B అందరం కలిసి ఒక కమిటీ ఫామ్ చేశారు. కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కమిటీ ద్వారా రేపు మేము అందరం పార్టిసిపేట్ అయ్యి దీని యొక్క శోభయాత్రను విజయవంతంగా చేస్తామని. అన్ని రూఫ్ టాప్స్ అన్నీ వస్తాయి. రూట్ మ్యాప్ సేమ్, పాత రూట్ మ్యాపే, కొత్త రూట్ మ్యాప్ ఏం లేదు. స్టార్ట్